국민 여러분 안녕하십니까. 인도태평양 전략연구원 최수용입니다. 오늘도 공작관TV 그레이트 게임을 경청해 주셔서 감사를 드립니다. 제가 지금 일주일간 경고 처분을 받아서 방송을 녹화를 못하고 있습니다. 그러니까 지금 제가 당장 방송이 안 되는 점 양해해 주시길 바라고요. 적절한 시점이 되면 녹화된 분량들이 한꺼번에 송출될 것으로 이렇게 생각을 합니다. 지금 아무래도 우리 우방국 미국의 아마 작품으로 좀 생각이 됩니다만은 지금 인도네시아에서 자유민주당 대표로 있는 고영주 대표에 대한 평가를, 그것도 그냥 보통 언론이 아닌 그 인도네시아 공화국 상원 외교 전문가라고 하는 수석 저널리스트 미스터 피탄 다슬란이라고 하는 분께서 아주 지난 8월 7일자로 인도네시아에서 언론 보도를 하였습니다. 그래서 그 인도네시아의 영자재 실린 내용이기 때문에 제가 우선 그 원문을 읽고 그리고 또 한글로 해석하는 이러한 방식으로 오늘 방송을 진행하고자 합니다. 인도네시아 언론에 실린 고영주 변호사, 전 검사장이시죠. 현재는 자유민주당의 대표로 계십니다. 제목은 이렇습니다. President of South Korea needs to learn true freedom of expression. President Joko Widodo and his South Korean counterpart Yoon Suk-yeol met in Seoul on 28th of October 2022 to discuss bilateral cooperations, including development of Indonesia's new capital city in Kalimantan. South Korea used to be a barometer for democracy, but when former President Moon Jae-in sued anti-communist politician Go Young-ju in court for calling him a communist, that barometer disappeared. 조코 위도도 대통령과 윤석열 한국 대통령은 2022년 10월 28일 서울에서 만나 인도네시아의 새 수도 칼리만탄 개발을 포함한 양자 협력을 논의하였다. 한국은 민주주의의 바로미터였지만 문재인 전 대통령이 반공정치인 고영주를 공산주의자라며 법정에 고소하자 그 바로미터는 사라지게 되었다. In the 1980s, South Korea was a model for democracy when other countries were still dreaming about the freedom of expressions. Today, South Korea needs to learn from Indonesia about the true meaning and the essence of freedom and democracy. 1980년대 다른 나라들이 여전히 표현의 자유를 꿈꾸고 있을 때 한국은 민주주의의 모범이었습니다. 오늘날 한국은 인도네시아로부터 자유와 민주주의의 진정한 의미와 본질을 배워야 합니다. He immediate past president of South Korea, Mr. Moon Jae-in, was portraying himself as a pro-communist leader between 2017 and 2022 at a time when democratic countries were distancing themselves from the communist ideologies. Such was an assumption in Seoul during his reign, and it is altogether a reminder for his successor, President Yoon Suk-yeol, to avoid in order to usher in true democracy. To prove that Moon Jae-in was not pro-communist, he should have allowed freedom of expressions to flourish and not obstruct it in the way he did against the political opponents and anti-communist figures. Such politicians need to be taught or reminded of Indonesia's past experience
that a good communist is a dead communist because it is easier to kill the communist than to kill communism as an ideology. That was what former commander of the Indonesia Armed Forces General L.B. Benny Moardani once said when a Russian journalist sought his opinion on a communist leaders. That being the case, Indonesian foreign policy observers were wondering why Moon Jae-in exhibited a pro-North postures at the time the majority of Koreans did not want to be burdened with the idea of communist-designed unification with the northern neighbors. Today, after Mr. Yoon Suk-yeol took over as the 13th president of South Korea, expectations ran high that President Yoon would pull South Korea back to the right path as aspired by majority of the pro-democratic Korean society. For if even once South Korea succumbs to communism, all its development progress will systemically erode and its people will free fall into an endless chaotic situations, risking its current level of prosperity and modernization. Looking back, one easy way to test if Moon Jae-in was a true democratic leader is to analyze his reactions to public criticism. As a barometer for this purpose, you can look at how Indonesia's President Joko Widodo responds to critics. In democratic Indonesia, anybody can criticize the president, perhaps calling him a foolish scoundrel or even labeling him as a communist. Anybody can call the president's names only to make the president smile. President Jokowi does not wish to personally take his critics to court because the president knows he needs to be the highest role model to guarantee freedom of expression, which is the main characteristic of a democratic society. 한국의 직전 대통령 문재인은 민주주의 국가들이 공산주의의 이데올로기와 거리를 두던 2017년에서 2022년 사이 자신을 친공산주의 지도자로 묘사했습니다. 그의 통치 기간 동안 서울의 가정은 이러했습니다. 그리고 진정한 민주주의를 위해 후임 윤석열 대통령이 무효라는 점을 상기시키는 점을 볼 수가 있겠습니다. 문재인이 친공이 아니라는 것을 증명하기 위해서는 반대파나 반공인사를 상대로 했던 것처럼 표현의 자유를 마음껏 누리고 방해하지 말았어야 했습니다. 그런 정치인들은 이데올로기로서의 공산주의를 죽이는 것보다 공산주의자를 죽이는 것이 더 쉽기 때문에 좋은 공산주의자는 죽은 공산주의자라는 인도네시아의 과거 경험을 가르치거나 상기시킬 필요가 있겠습니다. 전 인도네시아군의 사령관 LB 베니 모에다니는 한 러시아 언론인이 공산주의 지도자에 대한 의견을 구했을 때 이렇게 말한 적이 있었습니다. 그렇다면 인도네시아의 대외정책 관측통들은 대부분의 한국인들이 공산주의가 계획한 북한과의 통일이라는 생각에 부담을 느끼고 싶지 않은 시기에 문재인이 왜 친북적인 태도를 보이는지 의아해했습니다. 오늘 윤석열 대통령이 대한민국의 13대 대통령에 취임한 이후 윤 대통령이 한국을 민주화 사회 대다수가 염원하는 올바른 길로 이끌어 줄 것이라는 기대가 높아지고 있습니다. 한 번이라도 대한민국이 공산주의에 굴복한다면 모든 발전 과정은 체계적으로 침식되고 국민들은
현재의 번영과 현대화 수준을 위험에 빠뜨리며 끝없는 혼돈의 상황으로 자유낙하할 것입니다. 돌이켜보면 문재인이 진정한 민주적 지도자였는지 테스트하는 쉬운 방법 중에 한 가지는 대중의 비판에 대한 그의 반응을 분석하는 것입니다. 이를 위한 바로미터로 인도네시아의 조코 위도도 대통령이 비판에 어떻게 반응하는지 살펴볼 수가 있겠습니다. 민주적인 인도네시아에서는 누구든지 대통령을 어리석은 악당이라고 부르거나 공산주의자로 낙인 찍으면서 대통령을 비판할 수 있습니다. 누구나 대통령 이름을 부를 수 있지만 또 동시에 대통령을 웃게 만들 수도 있습니다. 조코위 대통령은 민주주의 사회의 주요 특징인 표현의 자유를 보장하기 위해 자신이 최고의 역할 모델이 되어야 한다는 것을 잘 알고 있기 때문에 자신을 비판하는 사람들을 개인적으로 법정에 세우기를 원하지 않았습니다. South Korea democracy going backward. Against the backdrop of such an Indonesian democratic experience, it is really surprising that Moon Jae-in had to fight a political legal battle against an anti-communist advocate. Mr. Go Young-ju is former chairman of the Korean Foundation for Broadcast Culture and a former public security prosecutor. Based on universally acknowledged legal axioms, nobody can prosecute the thoughts. So, when Mr. Go Young-ju in 2013 expressed his thought that Mr. Moon Jae-in was a communist, this statement was nothing more than a personal opinion. No court should have prosecuted such an opinions. Firstly, because thoughts cannot be indicted in court. Secondly, because it is more of a political than a criminal case. Because it took Mr. Moon Jae-in 2 years to realize he needed to feel offended, and therefore he needed to sue Mr. Go Young-ju in 2015. That clearly shows that this is a matter of political hatred, not a criminal offense. The truth of an opinion can only be tested in public by examining as many controversial opinions as possible. So, to prove whether or not Mr. Go Young-ju's opinion about Mr. Moon Jae-in's communist orientation is true, more Koreans need to state their opinions on the subject. Therefore, seen from democratic Indonesia, Mr. Moon Jae-in's legal action against Mr. Go Young-ju was a tragic setback that has tarnished South Korea's reputation as a restless democracy. But this legal incident is a good reminder for the current president, Mr. Yoon Suk-yeol, to avoid. Never again should a South Korean president silence critics by using his power or influence through the judicial establishment. Perhaps Korean leaders needed to learn from President Jokowi about the true meaning of the freedom in democratic society. In Indonesia, President Jokowi realized that sitting in government leadership position means allowing oneself to be criticized every day and even humiliated publicly, even to the extent of having to set painful exemplary precedents and in the process becoming the role model for society. Criticism, therefore, are not indications of hatred or enmity from society. Instead, they are valuable wake-up calls for leaders to avoid blunders and thereby perform better.
This is what Korean politician needs to learn from Mr. Ko Young-ju's opinion on the communist threat. The worst political legal tragedy that has tarnished Korea's reputation among the global community of democratic nations is the power to use the judiciary establishment to silence critics. Ironically, at the time when Seoul needs a stronger social control system to streamline state officials' conduct. To create such a system, civil society outcries against the corrupt and the left-leaning leadership must be heeded and taken into account, lest the government will soon lose public trust as more and more freedom and justice seekers will confront the establishment. 후퇴하는 한국의 민주주의. 이러한 인도네시아의 민주주의적 경험을 배경으로 문재인이 반공론자 고용주 전 한국방송진흥재단 이사장과 정치 법률 싸움을 벌였다는 것은 참으로 놀라운 일이다. 보편적으로 인정된 법적 공리를 바탕으로 어떤 조직도 생각을 기소할 수 없다. 그래서 2013년 고용주 선생이 문재인이 공산주의라는 생각을 밝혔을 때 이 말은 개인적인 의견에 지나지 않았다. 어떠한 법원도 그러한 의견을 기소해서는 안 되었다. 첫째, 생각은 법정에서 기소될 수 없기 때문이었습니다. 둘째, 형사사건보다 정치적 사건에 더 가깝기 때문이었습니다. 문 씨가 자신이 상처를 받을 필요가 있었다는 것을 깨닫는 데에는 2년이 걸렸기 때문에 2015년에 고용주 선생을 고소해야 했습니다. 이것이 범죄 행위가 아니라 정치적 증오의 문제였다는 점을 분명하게 보여줍니다. 의견의 진실성은 가능한 한 많은 논란의 여지가 있는 의견을 검토함으로써만 공개적으로 테스트될 수 있습니다. 따라서 문재인의 공산주의에 대한 고용주 선생의 의견이 사실인지 아닌지를 증명하기 위해서는 더 많은 한국인들이 그 주제에 대한 그들의 의견을 진술해야만 했습니다. 따라서 민주주의 인도네시아에서 볼 때 고용주 선생에 대한 문재인의 법적 조치는 불안한 민주주의 국가라는 한국의 명성을 더럽힌 비극적인 좌절이었습니다. 하지만 이번 법적 사건은 현재의 윤석열 대통령이 피해야 할 좋은 교훈이기도 합니다. 다시는 대한민국의 대통령이 권력을 행사하거나 사법부를 통해 영향력을 행사하여 비판자들을 침묵하게 해서는 안 될 것입니다. 아마도 한국의 지도자들은 인도네시아 조코이 대통령으로부터 민주사회에서 진정한 자유의 의미를 배워야 할 것입니다. 인도네시아에서 조코이 대통령은 정부의 지도자 자리에 앉는다는 것은 자신이 매일 비판을 받고 공개적으로 굴욕을 당하는 것을 의미하며 심지어 고통스러운 선례를 남기는 것을 의미한다는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 그 과정에서 사회의 역할 모델이 되고 있습니다. 그러므로 비판은 사회로부터의 증오나 적대감의 표시가 아닙니다. 대신 그들은 리더가 실수를 피하고 더 나은 성과를 거두도록 하는 귀중한 경종을 울리게 됩니다. 공산 유협에 대한 고용주 선생의 견해에서 한국 정치인들이 배워야 할 점이 있다 하겠습니다. 전 세계 민주주의 국가들 사이에서 한국의 명성을 더럽힌 최악의 정치 법적 비극은 비판자들을 침묵시키기 위해서 사법부를 이용하는 권력이라고 하는 점입니다. 아이러니하게도 서울은 국가 공무원의 행동을 합리화하기 위해서 더 강력한 사회 통제 시스템이 필요한 시점이기도 합니다. 그러한 시스템을 만들기 위해서는 점점 더 많은 자유와 정의를 추구하는 사람들이 기득권층에 맞서서
정부가 대중의 신뢰를 잃지 않도록 부패하고 좌파적인 리더십에 대한 시민사회의 외침에 유의하고 고려해야 할 것입니다. Shadows of dangers looming large. Korean leftist inclination to abolish the national security law is a matter of grave concern amid current ideological and security threats posed by the northern neighbor. This issue must be settled cautiously, otherwise the Korean Democrats would experience risky fragmentation. Apart from that, the idea of the unification through communist-based federation is another threat to the prosperity of the South. Therefore, such a leftist federation must be rejected by President Yoon Suk-yeol, who needs to find a better formula. Meanwhile, in the present-day context of Korean Peninsula tension, the dissolution of the National Intelligence Service, NIS, is yet another dangerous proposition the South Korean leadership must scrutinize. The idea of distancing South Korea from United States security umbrella, be it through withdrawal of the United States military forces from Korea or weakening of Korea-United States security cooperation, as was once aspired for by Mr. Moon Jae-in, would also represent a risky proposition for the South and must therefore be rejected by President Yoon, especially against the backdrop of a reversed threat perception from China and North Korea. Given the fact that the South Korea businesses are everywhere in East and Southeast Asia, the government of President Yoon Suk-yeol needs to pursue a foreign policy direction that is compatible with democratic values upheld in the majority of countries in this region which are anti-communist. We can see today that even in Korea, many intellectuals have gained strength from Mr. Go Young-ju's straightforward anti-communist activities and the nationwide democratization endeavors. Young people who have voluntarily rejected the communists because it is no longer a saleable political commodity in a present-day context. A simple proof is, even though there are communist supporters in South Korea, the people who sympathize with the North, none of them is actually willing to move to the North. The loud communists only in words, but they are living as extreme capitalists in real life, sending their children out to study in America and Europe. The current government of President Yoon Suk-yeol is leading a society with such a behavioral culture of influence that has yet to be managed properly. Therefore, South Korea needs more anti-communist advocates such as Mr. Go Young-ju to usher in a genuine society freedom and democracy as the foundation for a more just society. 크게 다가오는 위험의 그림자. 국가보안법을 폐지하려는 한국 좌파들의 성향은 현재 북한이 제기하는 이데올로기 및 안보 위협 속에서 심각한 우려 사항이 됩니다. 이 문제는 신중하게 해결해야만 합니다. 그렇지 않으면 한국 민주주의가 위험한 분열을 겪게 될 것입니다. 그 외에도 공산주의 연맹을 통한 통일 아이디어는 남한의 번영에 대한 또 다른 위협이 됩니다. 따라서 더 나은 공식을 찾아야 하는 윤석열 대통령은
그러한 좌파들과의 연합을 거부해야 하겠습니다. 한편 한반도 긴장이 고조되는 현 상황에서 국가정보원의 해산은 한국 지도부가 면밀히 검토해야 하는 또 하나의 위험한 제안이 됩니다. 한때 문재인이 염원했던 주한미군 철수나 한미 안보 협력 약화 등 미국의 안보 우산에서 한국을 멀어지게 한다는 발상도 대한민국의 위험한 전제가 될 수 있습니다. 따라서 특히 중국과 북한의 역전된 위협인식을 배경으로 윤석열 대통령은 거부해야 할 것입니다. 한국 기업이 동아시아와 동남아 아시아 어디에서나 있다는 점을 감안할 때 윤석열 대통령 정부는 이 지역 대부분의 반공국가가 지지하고 있는 민주적인 가치와 양립하는 외교 정책 방향을 추구해야 할 것입니다. 오늘날 우리는 고용주 선생의 직접적인 반공활동과 전국 민주화 운동으로 많은 지식인들이 힘을 얻었다는 것을 볼 수 있습니다. 젊은이들 역시 공산주의가 오늘날의 맥락에서 더 이상 판매 가능한 정치적 상품이 아니기 때문에 공산주의를 자발적으로 거부하였습니다. 간단한 증거는 대한민국의 공산주의 지지자, 즉 북한에 동조하는 사람들이 있음에도 불구하고 실제로 그들 중 누구도 북으로 이주할 의향이 없다고 하는 점입니다. 말로만 공산주의를 칭송하지만 현실에서는 자녀들을 미국과 유럽으로 유학을 보내고 있으며 극단적인 자본주의자로 살아가고 있습니다. 윤석열 정부는 아직 제대로 관리되지 않은 영향력 하에 있는 행동 문화로 사회를 이끌고 있습니다. 따라서 한국은 보다 정의로운 사회의 기반으로 진정한 사회적 자유와 민주주의를 도입하기 위해 고용주 선생과 같은 더 많은 반공 옹호자들을 필요로 할 것입니다. 자, 이상은 인도네시아 공화국의 상원 외교 전문가로 일하고 계시는 수석 저널리스트 피탄 다슬라니 선생의 글이었습니다. 이게 지금 제가 여러 나라의 비밀 정보기관 조직들과 젊은 시절 많은 접촉을 하고 활동을 해본 경험에 따르면 이것이 단순한 인도네시아에서 전해오는 얘기가 아니라 워싱턴에서 기획한 미국 측의 이야기가 인도네시아를 통해서 지금 인도네시아 언론을 통해서 고용주 대표와 같은 반공주의자들이 대한민국에서 더욱더 필요하다, 이런 얘기를 지금 간접적으로 전달하고 있습니다. 이렇듯이 미국의 주요한 첩보 공작 정보기관들은요 이런 식으로 세련되게 언론을 통해서 이런 영향력 사업을 전개를 하고 있습니다. 지금 위험할 수도 있는 대한민국 현실에 대해서 워싱턴 DC에 있는 우리의 친구들이 어떠한 생각을 갖고 있는지를 명확하게 알 수 있는 매우 의미 있는 그런 기고문이다, 이렇게 평가를 할 수가 있겠습니다. 이미 자유민주당의 고용주 대표가 이런 미국의 워싱턴 그리고 동남아시아의 심장이라고 할 수 있는 인도네시아에서 벌써부터 차기 대한민국의 지도자로서 이미 인정을 받고 있다는 점은 매우 신선한 소식이 아닐 수가 없겠습니다. 국민 여러분, 제가 지금 국민 여러분들께 당부하고 싶은 얘기는요, 이 머리가 좋은 사람일수록 또 영리하고 지혜로운 사람일수록 위험에서 빨리 벗어날 수가 있습니다. 지금 윤석열 대통령이 국민의힘에 속해 있다고 하지만 지금 보십시오. 윤석열을 지지해주는 국민의힘 의원들이 도대체 몇 명이나 있다고 생각하십니까? 만약에 국민의힘이 200석이 넘게 되면은요, 반드시 중국 공산당이 지령을 받아서 내각제를 추진함과 동시에 박근혜 대통령 경우와 마찬가지로 윤석열을 탄핵시키고자 할 것입니다. 그렇게 되면은 윤석열 대통령이 졸지에 탄핵을 당하는 그런 비운을 맞이할 수도 있죠. 자, 그렇기 때문에 대통령 스스로 여당이라고 하는 국민의힘을 자, 내가 오늘부터 이 당을 나갑니다, 당 깨고 나가니까 따라오십시오, 이렇게 얘기를 할 수가 없어요. 자, 그래서 여기서 지금 움직이는 게 은밀하게 서울대학교 법과대학 출신의
윤석열 대통령의 법대 선배들이 지금 움직이고 있습니다. 그리고 그 움직이는 선배들도 지금 자유민주당의 고영주 대표님과는 또 법조계의 선배 후배 이런 식으로 연관이 되어 있기 때문에 지금 선배님 제가 좀 힘드니까 도와달라는 윤 대통령의 SOS가 이미 수차례 고영주 대표에게로 건너온 것으로 저는 이해하고 있습니다. 따라서 윤 대통령이 직접 나설 수는 없지만 다른 서울대학교 법과대학의 동문 선배들께서 그런 분위기를 잡아주고 있고 또 거기에 못지않게 육군 사관학교 출신의 또 유망한 또 사회적인 그 지도층들이 군인층들을 또 이끌고 고영주 대표로 오고 있고 또 서울대학교 법대 말고도요 과거에는 사실 서울대학교 핵심이 물리대였습니다. 지금 과거 우리가 6, 70년대는 사회과학대학, 인문과학대학 그리고 자연과학대학 이 세 가지가 같이 동숭동에서 사이좋게 살다가 1974년도 관악 캠퍼스로 이전하면서 그것이 흩어졌는데 지금 이제 인문사회대학이죠. 문과대학 같은 경우는요. 그리고 자연과학대 이렇게 좀 분리가 되어 있습니다만은 그 대학 단과대학 출신의 또 기라성 같은 또 사회 유력 인사들이 고영주 자유민주당 대표를 지금 도와주러 하루가 다르게 지금 모여들고 있습니다. 지금 당비를 내는 당원만 하더라도 이미 1만을 넘어섰고요. 그리고 매일마다 지금 당원 가입을 하겠다는 문의 전화가 쇄도하고 있습니다. 국민 여러분, 위험으로부터 탈출하는 것은 지능 순서이고 지혜가 있느냐 없느냐에 좌우가 됩니다. 어차피 지금 현재 국민의힘당은 본인들 스스로 대통령 후보도 하나 제대로 변변치 않게 낼 수도 없어서 윤석열이라고 하는 전 검찰총장을 영입을 해서 대통령 후보를 냈던 아주 그런 보잘것없는 오합지졸들이에요. 그리고 그 근원 배경을 볼 때 김영삼이라고 하는 머리가 텅 빈 깡통 무식하기 짝이었던 김영삼의 잔재 그 찌끄러기 쓰레기들이 모여서 있는데 대표적인 누굽니까? 김무성, 유승민 그리고 여러가지 쓰레기들이 많죠. 국회의원 한 번도 못 해본 온갖 술 취한 강아지들이 우글거리고 돈을 받아먹고 또 김남국이와 마찬가지로 코인 암호화폐에 전력 투구하고 있는 자들이 바로 국민의힘 이자들입니다. 그러니까 국민 여러분들의 어려운 삶과 피폐한 국민들의 삶 속에서 받는 고통에 대해서는 1점도 관심 없습니다. 이자들은 오로지 우리 집의 재산을 불리고 내 자식한테 더 많은 유산을 남기고 그러면서 동시에 뭘 한다? 자신만의 기득권을 유지하는 이 일에만 골몰하는 자들이에요. 특히나 윤핵관이라고 하는 자들 보십시오. 정말 보잘것없는 자들 아닙니까? 전부 다 이재명과 학교 동문들이에요. 권성동 그리고 장제원 이런 자들이 윤핵관이라고 초창기에 떠들고 다녔는데 요즘 어디 가서 뭐하고 있습니까? 전혀 보이지도 않죠. 오직 이들의 생각에는 내가 한 번 더 국회의원을 할 수 있느냐 없느냐입니다. 거기다가 가정교육을 못 받아 먹은 그런 아주 버르장머리 없는 애들이 무슨 당협위원장이니 무슨 뭐 전 무슨 대표니 이래가면서 함부로 입을 털고 다니고 있죠. 거기다가 국회의원을 지역구 한번 안 해보고 오직 비례대표 해가지고 메뚜기처럼 뛰어다니던 철새 아주 비루하고 더러운 늙은 영감탱이가 하나 있는데 이제 그런 것들이 다니면서 입질을 하고 다닌단 말이에요. 자, 그러니까 국민 여러분, 지금 국민의힘당이라는 저것들은 정당이 아닙니다. 어차피 없어질 것들이고요. 또 김무성이가 자신의 똘마니를 또 이제 슬슬 내세우기 시작하고 유승민이와 섹스톤 이준석이가 당을 깨버리려고 또 거의 발광을 하고 있습니다. 그러니까 국민의힘당 여러분들, 자, 1,000원짜리 당원으로 가입하신 분들 많으셨을 거예요. 지난번에 많으셨죠. 그런데 1,000원을 버리기는 아깝지만요, 그냥 국민의힘이라고 하는 지나가는 쓰레기 똥개들한테 그냥 적선 한 푼 했다고 생각하시고 그거 잊어버리시고 본인 스스로가 국회의원이 되고자 출마하지 않으실 거라면요, 그냥
그 1,000원짜리 국민의힘당 당원이라도 상관없어요. 다 자유민주당으로 오십시오. 자유민주당 오셔서 차기 지금 미국 워싱턴에서조차 지금 이런 식으로 인도네시아 언론을 통해서 고용주 대표를 차기 대권주를 좀 밀고 있는 거예요. 그러니까 이런 걸 빨리 파악하고 감지 못하면요, 우리가 헛발질을 할 수가 있습니다. 국민 여러분, 이 현장에서 살아왔던 전문 비밀요원, 제가 지금은 뭐 퇴역해서 이렇게 볼품이 없습니다만은 저도 한때는 잘 나가던 국가대표 일진이었습니다. 그러니까 이 미국과 중국을 꿰뚫고 있는 우리 인도태평양 전략연구원의 이 최수영이가 드리는 말씀을요, 그냥 가볍게 듣지 마시고 버리십시오. 무엇을? 국민의힘을. 그리고 민주당 당원 여러분들도요, 살고 싶으시면 어차피 더불어민주당 깨집니다. 깨져요. 지금 국민의힘에서 이재명의 구속을 늦춰달라는 얘기가 계속 나온다죠. 질질 끌고 가야 국민의힘의 내년도 총선에 유리하다고 하는데요. 자, 저런 비루한 자들과 더불어민주당 여러분들이 경쟁할 거예요. 그런데 더불어민주당도 어차피 이재명이 구속되고 또 송영길이 볼품없이 깨질 것이고 뭐 다 이렇게 되겠죠. 송영길이가 지금 안 잡혀가려고 최순실, 최소원의 태블릿 PC가 한동훈과 윤석열이가 조작해서 만든 거다라고 이렇게 막 목놓아 외치고 있죠. 더 외치기 바랍니다. 송영길 씨 더 많이 외치고, 그동안 송영길 자네가 그 받아먹었던 돈, 그리고 본인이 살포한 돈, 이런 것에 대해서도 남자답게 솔직하게 얘기해야지. 치사하게 감방 안 가려고 무슨 뭐 최순실이의, 최소원이의 그 태블릿 PC를 한동훈과 윤석열이 다 조작했다고 이렇게 떠들고, 그럼 그렇게 그 사람도 했다고 쳐요. 그렇게 해서 덕분에 이게 누구야? 문재인과 송영길 아니었나? 그러면 그렇게 덕을 봤으면 한동훈과 윤석열한테 고마워해야지. 어떻게 무슨 또 태블릿 PC 조작했다고 이렇게 헛소리를 하고 그러죠. 그러니까 국민 여러분들 보세요. 지금 어차피 양당제 하시는데요, 지금 양당제 쓰레기들입니다. 쓰레기도 기분 나빠할 거예요. 왜? 쓰레기보다 수준이 안 되니까. 그러니까 더불어 만진당, 뭐 더불어 공산당, 저 민주당 저것들은요 어차피 없어진다고. 없어지니까 민주당 당원들, 그리고 대부분 의식 있는 우리 전라도 도민 시민 여러분들, 그 전라도를 망가뜨린 도의회 의원들, 지방자치단체장들, 무슨 도지사, 시장, 이런 자들의 농간에 속지 말고 이번에 자유민주당으로 다 오세요. 여러분이 살 길은, 전라도로 살리는 일은 자유민주당 오시는 거예요. 그동안 자유민주당에서 걸고 있는 현수막들 많이 보셨죠? 특히 광주 시민 여러분, 또 전주, 뭐 곳곳에 지금 걸린 거, 이번에 새만금제기에 걸려있는 현수막도 보셨을 거예요. 더 이상 속지 마시기 바랍니다. 현명한 애국 전라도 시민 도민 여러분, 이제는 자유민주당 오셔서 제1당이 어떤 건지 다음번에도 한번 짜릿한 손맛 한번 보시기 바랍니다. 그리고 제가 보증합니다. 고영주 대표는 서울대학교 법과대학이 아니에요. 누구보다도 냉철하게 정확하게 셈이 맞아야 되는, 계산이 맞아야 되는 서울대학교 공과대학, 그리고 화학공업학과인데, 이 화공과는요, 당시 고용주 대표가 입학하던 1967년도 그 무렵에는요, 대한민국 최고의 수재와 영재들만이 갈 수 있었던 그런 학과입니다. 공대에서 가장 커트라인이 높았던 그런 학과예요. 그러니까 고용주 대표가 법대 과목을 수강도 안 하고 군대에 가서 독서했던 그 독서량으로 사법고시를 1차를 합격했던 그런 분이세요. 그러니까 서울대 법대를 나오고도 졸업을 하고도 법과 그 상식에 모자라서 사법시험, 사법고시를 못 붙은 자들이 태반입니다. 그런데도 공대생이 법대 수업도 듣지도 않고 사법고시를 합격을 했으니 그 실력이 가히 어느 정도 되는지 짐작이 가시죠. 이럴 때 비교해 볼 만한 좋은 상대가 있어요. 서울대학교 법과대학을 나와서 9번 만에 사법고시를 붙은 윤석열 대통령과, 그리고
군대 생활하면서 그 군에서 읽었던 틈틈이 독수한 그 법적인 법학 지식을 가지고 사법시험을 통과한 고용주와 누가 더 지적으로 판단력이나 모든 것이 뛰어날지를 한번 비교해 보시기 바랍니다. 아마 머리가 나쁘지 않은 분은 제 말이 무슨 말인지 아실 거예요. 그러니까 어차피 없어질 국민의힘당 버리세요. 버리시고 1,000원 그냥 1,000원짜리 가입해서 상관없습니다. 자유민주당 오셔갖고 고용주와 윤석열과 고용주가 이끄는 새로운 자유민주주의 세력들과 동참하셔서 이 나라를 변화시키고 발전하는데 함께 동행해 주시기를 간곡히 당부를 드립니다. 그리고 지금 보세요. 대통령실의 비서관이다 보좌관이다 하는 이런 친구들 있죠. 얘들 내년에 전부 다 공천 받으려고 어디로? 국민의힘당으로. 그렇게 해서 인생 망가지는 꼴을 한번 국민 여러분께서 한번 보여주십시오. 특히 마포로 출마하려고 애쓰고 있는 강승규라고 시민사회 수석이 있는데 이 친구는요 요즘 일 안 해요. 맨날 메신저로 자기 정치하고 있어요. 이런 자들을 떨어뜨려야 되는 거죠. 그렇죠? 국민 여러분, 제 말씀 이해하셨으면 내일부터 홈페이지 들어가셔서요 자유민주당 쳐보십시오. 온라인에서도 당원 가입이 가능하시고요, 또 전화로도 가입이 가능하니까 그렇게 정확하고 명석한 판단 내리시기 바랍니다. 오늘도 공작관TV 그래티게임을 경청해 주셔서 감사를 드립니다. 저는 인도태평양 전략연구원 최수영입니다. 감사합니다.